Am aterizat în Riga. Este seara târziu și ce este impresionant că toți oamenii ăștia din țara asta, bărbații, nu toți, dar majoritatea sunt înalți, foarte înalți. Nu știu la ce se datorează asta, că ei joacă basket sau nu știu, chiar o să mă interesez la ce. Eu așa mă simt cam pic pe lângă ei aici. Ați observat în video pe care l-am făcut din avion că stătea în spatele meu o femeie care citea broșura despre broșura pe care am făcut-o să evangelizez pe oamenii care stau alături de mine în avion, să le prezint Evanghelia. Am scris o broșură, se numește Zboară cu pace și liniște în inimă, ceva așa. Și mă bucur că dumneavoastră vă știu pe mine. Labdien! Așa se salută Letoniei și înseamnă bună ziua. Și suntem acum în piața centrală, chiar în centrul orașului Riga. Vă invit să vedem orașul acesta, vă invit să vedem cele mai importante locuri pentru creștinii evanghelici din țara aceasta. Și numai decât vom mai merge să vizităm și un alt oraș. Urmați-mă! Bine ați revenit, dragi prieteni, pe canalul meu de YouTube. În video de astăzi vă voi prezenta lucruri interesante pe care le-am văzut în orașul Riga. Vă voi povesti despre istoria orașului, vă voi arăta de asemenea și orașul Jelgava pe care l-am vizitat. Veți asculta mărturiile episcopilor bisericilor letone și a episcopului bisericilor ruse. Veți afla de asemenea despre unul din cei mai mari evangeliști ruși, Fedler, care a activat în Riga. Vom merge la centrul biblic din Riga și numai decât vom face o vizită în centrul orașului Riga, care este deosebit de frumos. Eu sunt pastorul Vasile Filat, de la Biserica Buna Vestire din Chișinău, dar am vizitat orașul Riga în calitate de coordonator al misiunii Prisă pentru Eurasia. Am prezentat în acest oraș materialele și metoda de studiu biblic inductiv, m-am întâlnit cu liderii și dacă doriți să fie prezentate aceste materiale sau această metodă, să învățați cum să studiați Biblia folosind metoda inductivă, dacă doriți să fie o astfel de conferință în orașul dumneavoastră, în biserica dumneavoastră, contactați-mă la e-mail și o voi face cu bucurie cu prima ocazie. Vă invit să vă abonați la acest canal dacă nu sunteți abonați încă și nu uitați să activați subtitrările, pentru că pe parcursul filmului oamenii vor vorbi în engleză, vor vorbi în rusă, posibil dumneavoastră să nu știți toate aceste limbi și atunci activați subtitrările în limba pe care o doriți, care o cunoașteți și veți putea să înțelegeți tot mesajul. Sunt împreună cu Igor Fomenko. Igor este din Herson, de lângă Aleșchi, da? Aleșchi este locul unde s-au dat lupte mari, unde și iată de acolo din Herson, timp de o lună, de la începutul războiului au stat timp de o lună și apoi au plecat de acolo, au venit, au stat, nu timp de o lună. Сколько месяцев вы были в Херсоне? В Олешках. И после месяца вы выехали, и в Молдове сколько вы были еще? Больше недели. Больше недели вы были в Молдове, в Страшенах, потом в Речи. Реча, да? В церкви в Речи. Церкви в Речи, да. И потом после Молдовы приехали сюда. В Ригу. Да, приехали в Ригу. Игорь студент в библейском институте и прошел все сессии. Вот осталось только еще несколько групп преподавать, курсов преподавать и все. И диплом получить, Игорь, да? Игорь, преподаешь здесь, имеешь группу сейчас? Да, в реабилитационном центре. Здесь? Да. А, здесь есть реабилитационный центр, да? Да, при церкви. Саласпилс есть церковь евангельская, и там у них есть этот реабилитационный центр для алкоголиков, мужчин. И там вот с участием Ивана Гайдука начали вот это изучать курс «Откуда знаешь, что Бог твой отец». Вау, много там реабилитантов? Ну, человек 20. Там 2-3 меняются, ну, не так часто, ну, вот в пределах 20 человек. Это наркозависимые? Алкозависимые. Ну, есть и нарко, да, немного, а так в основном алкозависимые. И латыши это, ruscogovorящие, но латыши. Peste tot sunt steagul Ucrainei, bun, vedeți aici într-o altă formă, dar steagul Ucrainei îl poți vedea peste tot, iată și aici, înainte. Ceea ce arată un puternic suport pentru Ucraina aici în Latvia.
Какова ситуация их сейчас, украинских беженцев? Ну, мы на себе это испытали, что принятие хорошее от коренных латышей, они очень сочувственные и расположенные всем сразу организовались, вот в частности моей семье, что и нашли квартиру съемную, чтобы снимать, ну, это нам облегчили труд, и мебель потом нужна была тоже, и посуда. Это верующие или это от государства? Нет, это не верующие, просто расположенные люди, да. Не верующие, расположенные Да, люди в да, Литве. именно коренные латыши, расположенные. И даже это не от государства? Это не от государства. Вау! А государство целенаправленно организовало центр для беженцев, где были все услуги и психолога, и предложение работ, все в одном месте, и документы оформления на том, чтобы визу получить на год. Вот, то это все было в одном месте, на кальку собраны эти все административные работники, и они вот предлагали эти все услуги, чтобы не ходить по разным инстанциям, а все было в одном месте собрано. Вот. Финансовая помощь от государства и продуктовая. Вот. Продуктовая и финансовая, они и сейчас продолжаются. Вот. Ну, нужно каждый период собирать документы, это подавать на опять продолжение этого помощи. И было, что отказывали, но в частности больше помогают. Помогают финансовые продукты. Латышские церкви евангельские, они, ну в частности знаю про евангельские, то они очень расположены, так как есть служители с Украины в этих церквях, и они вот при их вот участии, содействии делали для детей рождественское мероприятие, праздник Рождества, и приглашали как верующих, так и неверующих на это мероприятие, служение. В Доме культуры снимали помещение и туда собирали родителей с детьми, и потом в конце, после представления, были подарки детям, вот, рождественские. Лагерь делали для Церкви. детей. Для детей церкви, беженцев. Да, для детей беженцев. С выездом из Риги. Там на природе есть христианский центр, там на природе, вот, то там было 3 или 5 дней, вот, лагерь. Что еще? Ну и, наверное, дальше работать с теми, кто пришел, вот, взяли их контакты и дальше продолжают работать. Да, Церкви продолжают да. работать. Вот в той церкви, где мы находимся, Вифлеем, это в одном из районов Риги, то там на месте есть, приехали с Черкас одна сестра верующая, вот, и еще несколько семей были просто проездом. Вот, то останавливались, были на богослужении, была оказана помощь, вот, и они дальше поехали, куда, ну, был в планах, куда запланировали. А эта сестра осталась с Черкас, и она ходит, посещает собрания. Вот. Arată piața din Riga. Noi căutăm o cușmă, mi-am uitat cușma în Germania, în mașină și căutăm o cușmă. Una de asta nu caut altă mai bună. Așa arată piața. Gata, avem cușmă. Iată așa. Mi-a propus Igor pe asta oranj, dar eu zic să mai bine asta. Очень красивый. Да? И вкусные тоже. Da, и не сомневаюсь. Am aflat ceva interesant despre vorbitorii de limbă rusă de aici. Ei au pașapoarte diferite de restul. De fapt, nu numai vorbitorii de limbă rusă. Ascultați ce îmi spune Igor. Игорь, как, расскажи, что означает, что у человека есть паспорт не гражданина и почему он имеет этот паспорт? Какая разница между паспортом не гражданина и гражданина? И как получить паспорт гражданина Латвии? Но если в общем, то не гражданина Латвии получили те, которые хотят жить в Латвии, но они не сдали латышский язык
на гражданство. Там несколько категорий. Есть А1, это просто разрешают жить несколько лет, а следующая категория, сдать латышский язык, он дает и гражданство. То есть каждая категория, она усложненная более на знание латышского языка. Вот он очень специфичный, и есть некоторые слова других народностей, а есть свои. И очень не созвучен ни с каким другим этим. Нужно только учить его. Вот. И эти люди, которые живут здесь в Латвии с этими паспортами, не гражданина Латвии, они те, которые остались после распада СССР, когда Латвия приняла независимость и отделилась от СССР тогда, то те люди, которые жили здесь при СССР, то они поддержали эту независимость и думали, что они будут на одинаковых правах с другими. А правительство Латвии ввело вот эти вот нормы, чтобы стать гражданином Латвии, нужно знать язык и, по-моему, конституцию, вот даже сложность в языке сдать на гражданство. Вот, поэтому эти люди, не сдавшие на гражданство, они получили право жить здесь, но не как граждане Латвии, с таким паспортом отдельного цвета и он ограничивает их в некоторых возможностях. Они не участвуют в выборах, они не баллотируются сами, и работа тоже у них ограничена, чтобы получить работу. Вот такая история. Cum vi se pare așa o lege? Dreaptă, nu dreaptă? Ca omul, dacă primește cetățenia unei țări, să știe limba. Apropo, în Germania, tot așa, nemții vorbesc germana și cu orice om vorbesc germana și insistă foarte mult ca oamenii care vin la ei să învețe limba. Trebuie să știe limba și nu poți primi cetățenia țării dacă nu cunoști limba. Scrieți la comentarii cum vi se pare legea asta. Виктория, сейчас я в Латвии, так из Украины. Здесь сейчас мы несем служение с подростками, я со своей сестрой. У нас 10-12 человек. И проходим сейчас мы имена Бога. И это прекрасное время, когда у наших детей, подростков есть возможность узнать самого Бога. И даже мы видим уже результаты, что 2 подростка покаялись на этом курсе и говорят, что они всегда настолько формально воспринимали Бог Всевышний, Бог, Отец. В общем, в принципе, они не могли описать и даже подумать, что столько есть качеств, граней, и что Бог так себя показывает человеку. И вот они поняли вот эту суть, что чем ближе мы знаем Бога, тем легче нам отдавать Ему любую сферу своей жизни, потому что Он и Иегова Иры, который усмотрит, Он и Господь исцеляющий, и Господь мира в любых обстоятельствах. То есть очень ценно и важно нашей молодежи познавать Бога, и им тогда легче сделать этот шаг, доверить свою жизнь Богу. Так. В планах у нас сделать каждого нашего ребенка и подростка чемпионом настоящим, который знает Евангелие и умеет передавать его, чтобы бежать, как говорили, и получить награду в конце. Да? Также... Это второе послание к Тимофею для детей, да? Да, второе послание Тимофея для детей. Да. Также нужно и для самих нас, учителей, быть правильным наставником. И в этом пособии показаны прекрасные примеры наставничества, как строить взаимоотношения, ведь наставник — это больше, чем просто учитель. И вот эти примеры прекрасные показаны в этом учебнике. Это хочешь с учителями воскресной школы, да? Да. Пройти? Здесь, в вашей церкви. Да. И также есть большая потребность, это всегда во все времена, как создать крепкую семью. И сейчас, когда
уже немного стираются грани или какие-то стандарты, то тоже важно знать, как Богом было все задумано и как быть. Да, это нужно знать всем, и молодежи, и взрослым, и родителям, потому что, чтобы правильно наставлять своих детей, корректировать, нужно знать всем. Тоже есть желание поделиться этим прекрасным курсом. А как тесно вы сотрудничаете с верующими как латышами, с евангельскими верующими латышами? Часто соприкасаетесь? Ну, в основном жизнь как-то внутри церкви идет. А у вас церковь русскоговорящая здесь? Церковь русскоговорящая. Да, поются гимны на латышском, но проповеди и общение в основном на русском языке. Да. Вот у нас есть и послание к Титу на латышском языке. Молимся, чтобы верующие латыши изучали этот курс. Книгу «Небо, ад и жизнь после смерти». Хочу немного впечатлениями поделиться, что когда мы прошли, подростки были настолько удивлены, что у Бога все просто, все четко, и всегда эту тему немного как бы боялись и лучше не вникать. А когда увидели, говорят, так тут все ясно, все понятно, что верующих, что неверующих, и как бы выбор делаешь, ну вообще все ясно. Рекомендую. Виктория, Да. вы беженцы. Сколько у вас детей? 5 детей у нас, 5. да. Какой у них возраст? Старшему 13, 10, 9 и 5, 6 уже, 6 лет и годик, 1 годик. Поделись секретом, как, будучи беженцами, имея 5 детей, В другой стране. в другой стране, вот ты успеваешь так плодотворно трудиться для Бога, в церкви преподавать, обучать этих беженцев. Игорь, в свою очередь, проводит в реабилитационном центре. Поделись, как у вас это получается? Только первое, это, наверное, приоритет для нас все-таки, что это Слово Божие. Конечно, первое время немного нужно было прийти в себя, а потом ты понимаешь, даже когда ты остаешься без ничего, есть тот же Бог, тот же неизменный Бог и Его Слово, и, в принципе, все вокруг, оно может меняться, но твой Иегова Шама внутри, мир сохранен, ты несешь это Слово и делаешь повеление Божие. Так, и в семье, и показываешь детям, что это самое важное должно быть в нашей жизни, даже если ты без ничего остался. Когда Бог в сердце, когда Он ценность всего, то когда независимо где находишься, хочешь эту ценность показать и принести другим. Вот. И особенно в том центре реабилитационном, вот, там разные категории людей по возрасту и по их состоянию, но что очень важно, мне вот понравилось, что у них на первом месте изучение Библии стоит. И вот индуктивное изучение Библии, оно как раз... Это Иван Гайдук, он их познакомил в первый раз с изучением, да? Да, и вот как раз изучение индуктивным способом, оно как раз свое сделает роль. И там даже молитвы уже этих мужчин о том, что Боже, спасибо, что уже начинаю понимать что-то из Слова Божьего. Когда оно доступно, когда оно просто, и они сами в тексте находятся, и в Писании читают и изучают. Меняются их жизни? Ну, пока не видно, потому что они там на месте живут, да, в этом центре, но то, что... Не видно их... в смысле, что еще не видно, как они Да. отреагируют на алкоголь, новые эти, да. да. На Пока новые они вызовы, удобное, да, положение и состояние пока. Ага. Но то, что по отношению к Библии, если оно может было в какой-то степени принудительно, потому что должен так, потому что там находится... Такой порядок, да? Да, то теперь уже хочется. И- Они желают изучать. Да, Ну, желают. это уже говорит о их внутреннем да, состоянии, что состоянии, они да, хотят жить да. так, по этому учению. Мгм. Здравствуйте, меня зовут Эмилия, мне 9 лет, и я приехала с Украины. Сейчас нахожусь в Латвии, и я учусь сдавать на права с моим братом. И мне очень нравится. На права... Какие права? На велик. На велик. В Латвии надо сдавать на права, чтобы ездить на велике, да? Да. О, и это сколько надо учиться? Месяц. Месяц? И чему вас учат там? Правилами. А какие правила? Дорожного знака. Назови несколько. А, дорожные знаки, да? Назови несколько правил.
скорость. Если знак 50, значит нужно ехать 50. Откуда ты знаешь? Ты же на велике, у тебя нету спидометра. Как ты знаешь, что это 50? Ну, медленно ехать. Просто медленно надо ехать, да? В этом здании располагалась Латвийская миссионерская библейская школа, основанная Вильгельмом Фетлером. Латвийская миссионерская библейская школа с 1924 по 1935 год. С 1941 по 2013 был жилой дом. И теперь Латвийский библейский центр. Вау! Мы находимся в здании, которое связано с именем этого человека. Вильям Фетлер. Это знаменитый латышский евангелист, пастор, поэт, композитор, основатель Латвийской миссионерской библейской школы в Риге. И я очень впечатлен этим человеком. Я читал его биографию. Конечно, не могу сейчас вспомнить много деталей, но я был очень впечатлен. Особенно меня впечатлило то, что тогда, когда его хотели выдворить из России за 9 дней, я запомнил это, за те 9 дней, которые дали ему, чтобы он вышел, он еще 500 человек привел к Богу за эти 9 дней. Но знаете, что мне очень понравилось здесь? Что здесь в здании библейского центра в Риге сделали такой музей. Музей Фетлера. Видите, музей Фетлера. И так хочу, чтобы у нас в Молдавии было такое, у нас великие люди Божьи были. И хочу, чтобы был такой музей. И видите, небольшое помещение, но очень хорошо сделано. Здесь журналы, в которых рассказывается. Вот тут подшивка из статей, которые были опубликованы в разных газетах о Фетлере. Информация, собранная здесь. Потом, тут даже есть фильм, документальный фильм «Family Band» об истории семейного оркестра и семьи Фетлера. И авторы, это его дети, да? Его дети авторы. Тут его история на 3 языках. На латышском, на русском и на английском языках. Так что человек может прочитать тут историю. С обратной стороны, наверное, это реставрирование, да? Реставрация здания. Реставрация здания, когда здесь была. И Фетлер служил в царской России. Еще что меня впечатлило, это то, что он не знал языка. Этот человек обратился к Богу, вообще не знал английского языка. И вот такая вера была у него, у молодого парня была такая вера, что он взял и написал письмо в школу проповедников Спержена. И те получили письмо, и он со словарем написал все то письмо. Он искал слово в словаре и писал, и отправил это письмо. Они взяли его, этого студента, подготовили его, и когда он вернулся, был величайшим проповедником и евангелистом. И служил в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге построил дом Евангелия там. Вот он здесь с Павловым, и кто еще рядом? Я не знаю, кто рядом, но точно это есть Павлов. Кстати, я видел эту сумку, я держал в руках эту сумку Павлова. И потом, когда он должен был... его хотели или отправить на каторгу, посадить на всю жизнь, или как-то там изменилось, что его выдворили из царской России. Последние дни были царя. И тогда он в Германии, он работал с военнопленными. Очень многих в феврале 1916 года Фетлер организует евангельский комитет по работе с военнопленными. Внимание, за время проповедей в 32 лагерях покаялось около 20 тысяч человек. Представляете, что за служение было там проделано. Потом, после этого, кажется, он был в Америке, да, служение в США. Он был в США, потом вернулся. В 23 году приехал на родину, в Ригу.
потому что Латвия была свободной республикой, как и наша Молдова тогда, в этот период между Первой и Второй мировой войной. Он снял кинотеатр в Риге и стал проповедовать, призывая покаяться в грехах и принять Иисуса Христа. И здесь через 2 года, в январе 27 года, был открыт Нижний зал. Нижний зал – это храма, да? Храм Спасения. Построен храм Спасения, который находится рядом с этим зданием. Вот это здание. Да, это есть здание. И потом, значит, когда снова Латвия была оккупирована Советским Союзом, тогда, значит, этот храм превратили в спортивный зал университета. Латвийского университета. И там был спортивный зал до 2003 года? Не-не-не, до 91-92 года. И вот сейчас действует этот храм. Церковь Посмотрим. Церковь, да. Церковь Храм Спасения. Да. Я очень впечатлен и очень впечатлен тем, здесь евангелизационная палата у здания Библейского миссионерского общества. Это здесь. Теперешняя ЛБЦ, да. Теперешняя Мы находимся вот здесь, сейчас стоим. Значит, у этого здания. И вот эта стена. Здесь сейчас парковка. Да? Вот здесь эта стена. Это стена. Внешняя стена того здания, да. Вот эта стенка вот здесь. Тут еще вот личные вещи Федлера. Его очки, его Библия. Кстати, Библия нашего великого проповедника Бориса Бушилы. Она находится у меня. Я мечтаю, чтобы у нас был такой музей, и чтобы эта Библия была там, и чтобы мы также собрали. У нас такая история, у нас столько есть, но у нас до сих пор нет еще такого музея. Вы меня очень сильно ободрили и замотивировали. Что еще? Еще кресло из Храма Спасения. Да. Оно тоже было использовано для пасторского состава. Вот при открытии храма оно служило, и потом было найдено и отдано церкви. И мне интересен еще тот факт, что королева Англии подарила эту люстру, да? Да. То есть для Храма Спасения. Для Храма Спасения была королеве Англии подарена эта люстра, и в советское время, конечно, она потом уже пропала. Это семья, это брат, который брат Федлера, его семья, она была рассортирована и в ГУЛАГе, кто-то из них закончил жизнь, поэтому много чего интересного здесь происходило в стенах этих зданий. И значит, тогда, когда могила Федлера. Снова Латвия стала независимой. Нет, но до независимости, тогда, когда была под оккупацией Советского Союза, тогда в Латвии этот дом снова был жилым домом, да? Да, он где-то с 20-х, с 30-х годов он был жилым домом просто. И был в очень плохом состоянии. Здесь не так хорошо видно, да. Вам муниципалитет? Нет, это здание было вместе с церковью выкуплено Баптистским союзом. И здание церкви вы должны были выкупить? Я не знаю насчет выкупания, конкретно не могу сказать точно, но дело в том, что они были, эти два здания, они находились всегда на одном адресе, Лайшприше 117. А когда уже сделали восстановление этого здания и было сдано в пользование для Латвийского библейского центра, то тогда уже были переписаны адреса, то есть Храм Спасения остался на Красловас 27, точнее наоборот, Латвийский библейский центр на Красловас 27, а Храм Спасения на Лайшприше 117. И сейчас здесь библейская школа, да? Здесь сейчас происходит, да, обучение. С 2003 года библейская школа? Здесь именно в этом здании с 2017 проходит обучение, но Латвийскому библейскому центру уже 30 лет. И сколько студентов сейчас имеете в школе? Так мне навскидку не скажу, но общее количество, наверное, 65 студентов, которые учатся на разных программах. Супер, да благословит Господь их и все служение, которое вы делаете. Меня очень сильно замотивировало, чтобы у нас было так. Я думаю, что в здании нашей церкви мы можем найти помещение, чтобы делать так. Я все время думал о чем-то большом, делать что-то большое. Мы можем начать с малого. Если одна комната будет
музее. Будет расти дальше. Спасибо огромное. Inscripția de sus, William Fetler, 100% pentru Hristos. William Fetler, 100% for Christ, este scrisă de mâna lui. Și iată fratele Slava, care se ocupă de, a făcut tot panoul ăsta, a luat de aici. Este chiar cu mâna lui Fetler cum a scris. Și iată, așa să ne ajute Domnul. Omul ăsta chiar a trăit, toată viața lui a trăit-o pentru Hristos de plin. Așa arăta el. De plin și-a trăit viața pentru Hristos și a adus niște roade excepționale pentru Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Здесь брат Фетлера, которого звали Роберт. И семья Роберта. И Роберт был арестован в 1941 году в июне. 24 июня наших служителей арестовали и тоже в Сибирь. Всех отправили и убили всех, кроме одной женщины. Одна женщина только вернулась. И вот то же самое случилось с братом Фетлера и с его семьей. Но хочу вам сказать одно. Многие считают, что только Сталин был плохим. А вообще-то коммунизм хороший, Ленин был хорошим. Посмотрите сюда, какой Ленин был хороший, чтобы вам запомнилось все хорошо. Это указание Ленина от какого числа? Здесь не видно. Не видно здесь. Да. Вот здесь. 1919 год. 19 год, да. И посмотрите указание Ленина. В соответствии с решением ЦИК и Совета народных комиссаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. И для них не было разницы, какая конфессия у тебя, религии вообще. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию, помещения храмов опечатывать и превращать в склады. Вот Ленина. Да, и здесь подпись Ленина. Чтобы, очень важно, чтобы все верующие знали это, чтобы все верующие люди знали это и знали, что такое коммунизм, и чтобы никто не возомнил себе другое. Здесь здание библейской школы, это первый директор, да? Основатель Вильям Фетлер, и дальше идут директора, да? Да. Основатель и директор. Основатель и директор, и дальше идут директора. С 23 по 39 только Фетлер был. И нынешний это Виталий Петренко, да? Promoțiile studenților de la școala biblică. Asta prima promoție de la școala biblică de aici. В этом помещении здесь в воскресенье проходит собрание на английском, то есть интернациональная церковь, и ее пастором является один из наших преподавателей. Oh. А вторая церковь отделенная с исследовательской. Тоже в этом помещении. Да, пока разное время. Тачскрин здесь. Это кафедра, и можно отсюда слайд. Здесь компьютер включается, и здесь слайды переключаются на этот самый. Хотим такую кафедру. А еще трансляция в YouTube сразу идет. Отсюда, да? Это библиотека для библейской школы, да? Spre Elgava, orașul unde voi face seminarul azi la Biserica Baptistă din Elgava. Mergem spre Biserica Baptistă din Elgava, Biserica rusească.
Orașul Elgava, unde ne aflăm acum, este un oraș mai mult industrial. Înainte s-a numit orașul Mitau și are o populație de 56.000 de locuitori. Aici produc mașini agricole, diferite mașinării agricole, produc lână. În orașul ăsta înainte a fost o uzină de zahăr, acum zice nu mai funcționează uzina asta de zahăr. Și iată, noi suntem deja la biserică și începem seminarul. Așa arată clădirea bisericii. Pastorul ne deschide ușile și... Брат во Христе, Виктор, вы сегодня в Елгове, это город наш Латвии, очень красивый город, и по числу верующих он населению соотношение самый верующий город Латвии, да? Да, по количеству много очень верующих. церквей, и мы все дружим, много служений. Вот здесь вывеска наша, Елгавская церковь баптистская, да? Это получается центральная, да? Елгавская русская баптистская церковь. наша- Есть еще и да, другие да, церкви. есть конфессии, тут все, да. И мы общаемся вместе, христиане, мы встречаемся, мы совместно проводим городские такие мероприятия, где бы приходили люди. У нас есть встречи на уровне города по семейным ценностям проводим, и приходит много друзей, братьев. Наша церковь, она уже существует 27, по-моему, лет уже. И построена была нашими братьями и сестрами. Было хорошее время, объединяющее. И сегодня мы имеем такое прекрасное здание. Много классов, много для молодежи, для школ и наше служение. И мы сегодня рады принимать вот вас. И будет братское общение сегодня вместе. Поэтому наше желание, чтобы Евангелие распространялось, и то обучение, и те принципы, которые вот в изучении Слова Божьего, еще как бы служений, там малых групп и так далее, то, что уже мне предварительно проинформировали, я думаю, что это будет хорошо. Поэтому давайте вместе обсудим, поделимся, примем и будем реализовывать для славы Божьей, для укрепления церкви, для распространения Евангелия. У нас есть много детей, раз. Второе, мы долгое время работали с детским домом, да, здесь, потому что наша сестра, она психолог, и она занималась этими детьми, и мы несколько лет каждый воскресный день привозили где-то 18-20 человек с детского дома. И проводили там служение с ними, воскресную школу такую организовывали, вот, занимались. Потом закрыли детский дом, это да, но эти дети выросли уже, и как бы они получают социальное жилье, им дают, как и детдомовским, да, но они же не могут управлять все, поэтому взяли под опеку вот этих вот, которые уже подросли, и самостоятельно живут, помогли с мебелью, там, ну, в общем, чтобы завестись всем необходимым. Ну и, естественно, учить, как распоряжаться с финансами надо было. Вот. И такая опека постоянно идет, да. И в лагеря приглашаем еще по этому. Есть больные дети, да, тоже вот приходят сюда, мы вот, и с ними занимаемся. Поэтому есть хорошая такая возможность служить этим. Сейчас вот лагеря проходили тоже, много подростков тоже с детского дома, и с таких семей трудных берем, больше акцент на них. Ну и плюс наши дети, вот они тут уже хор детский свой сделали, и так, я говорю, нет взрослого, такой детский есть, поют на служении. Вот. Это больше так. Подростки есть, молодежь, да, с молодежью. Больше уже взрослеют наши подростки, становятся молодежью, и поэтому
есть движение, такой акцент у нас. Лагерное служение. Помогаем другим церквям тоже. Наша команда ездит, если куда-то надо. Вот. И в Россию ездит, семинары проводить уже, потому что опыт имеют, как обучающие семинары наши. Село? Село Валепержи, привет из Латвии, от семьи Рашиор. Изучаем Библию вместе. Супер. Да-да. У меня двоюродная, я приветствую тоже всех. У меня супруга двоюродная сестра у вот этого представителя с Валепержи. Тоже девичья фамилия Тоже, Рашиор. да, девичья фамилия Рашиор, так что тоже всем привет. С кем мы хотим изучать, да? Да. С молодежью хотим церкви изучать. Ну и эту, наверное, и остальные все. Да. Особенно истину. Брат Вадим, я вижу, вы обсуждаете тут. Вы с кем? С подростками работаете, да? Я с подростками и с детьми работаю. И, Всем привет. да, и хотите преподать этот курс с подростком, да? Или договорились о другом? Я договариваюсь от других, то что вижу, в чем сейчас огромную нужду, да, что Бог коснулся их сердец, о покаянии, да, и о сексуальном образовании. Да, Потому есть что этот подростки курс, уже что говорит Библия о получают. сексуальности, да, есть. Да. Подростки уже свое образование получают, и они некоторые вещи такие могут рассказать, от которых я краснею. Такое. Нет, им нужно, Теперь я да, хочу им, библейское образование. Да. Да, Это уже благословит нужда. вас Господь. Да, благословение. Vă invit de asemenea și pe canalul de YouTube, unde răspund la întrebări din Biblie în limba română. Canalul se numește Moldova Creștină TV și de asemenea am un alt canal intitulat Pastor Vasile Filat, scris cu litere chirilice și pe acel canal răspund la întrebări din Biblie în limba rusă. Vă invit să vă abonați și la profilurile mele pe rețelele de socializare ca să vedeți istorii interesante și învățături pe care le aflu de la oamenii minunați cu care mă întâlnesc zilnic. Eu am profil pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok. În Letonia există Uniunea Baptistă care numără 94 de biserici și bisericile astea întrunesc 6500 de credincioși. Din aceste 94 de biserici, 18 sunt biserici ruse, de vorbitori de limbă rusă, restul sunt letoni. Mai sunt încă alte 6 biserici, 4 din ele sunt biserici autonome și 2 biserici sunt neînregistrate. În total, deci, sunt 100 de biserici baptiste în Letonia, cu un total de 7000 de baptiști. Mica are o arhitectură frumoasă, casele toate sunt diferite, uitați-vă ce frumos, iată, aici parcă așa mergem pe o stradă, nu chiar principală, dar așa niște clădiri interesante, cu arhitectură frumoasă. M-am bucurat să ne cunoaștem cu fratele Caspar, care este episcopul bisericilor baptiste din Letonia. Și, apropo, și-a adus aminte bine despre Alexei Tentiuc și Grigorie Cheptine, pentru că a făcut școala de misiune, școala sportivă din Africa de Sud. My name is Kaspar Sterns. I am currently Bishop of Baptist Union in Latvia, and we have 94 churches and more than 10 church plants currently. And our vision is to see in Latvia gospel-centered, multipliable and missional churches. And to achieve that, we understand the key element is leadership, and that's why we focus a lot on leadership development. We have a school where we train our pastors and church planters. We have different other initiatives where we try to mobilize those leaders and equip and train them. And what is important that especially in these days where we're currently living now, we see there's a desperate need to reach out to men. So we start with the teenager boys, where we do unique special camps for them to cast the vision about Latvia, to train them, to help them to grow up as a godly man. And also we are now currently thinking to developing a men's ministry all over the Latvia, hoping that we'll have a good men, good fathers, good husbands, and godly men who follow Jesus, and also who are getting ready to
accept the calling from God and be involved in ministry. Mă bucur foarte mult să fiu aici cu sora Livia. Sora Livia o cunosc de mulți ani, dumneaei a tradus manualul Tit în limba letonă și de asemenea a ajutat la lucrarea noastră, conduce lucrarea femeilor. Un timp a fost și președintele pentru lucrarea cu femeile în Federația Europeană Baptistă. Și tare mult m-am bucurat să ne vedem cu dumneaei și să avem amintiri așa frumoase despre lucru făcut, dar de asemenea am vorbit despre planuri pentru dezvoltarea lucrului mai departe. Greetings, Tom! Am avut o foarte plăcută discuție cu episcopul bisericilor și iată aici este sediul Uniunii Baptiste, de asemenea aici este un seminar teologic și episcopul s-a arătat dornic să facem un seminar cu pastorii, cu studenții seminarului și să studiem epistola către Tit, care deja este tradusă în limba letonă. Chiar alături de Uniunea Baptistă este și un magazin, o librărie creștină. Haideți să vedem ce cărți sunt în librăria aceasta. Poate este ceva și în limba engleză, mai ales mi-ar place să găsesc o istorie a baptiștilor din Letonia. Librăria este foarte bogată, multe cărți și toate sunt în limba letonă, în limba rusă. Nu este ceva în limba engleză. Limba engleză, iată acolo, doar pe raftul cel în limba engleză și mi-au mai spus că mai au și Biblie în limba engleză. Istoria, cu părere de rău, nu este tradusă în limba engleză sau rusă, dar în schimb, iată, uitați-vă ce istorie au scris aici, Terviți, istoria baptiștilor din Latvia și evident că este un volum foarte serios scris aici. Mi-ar place tare, nu, pare să fie așa un fel de enciclopedie, un fel de dicționar, ceva. Tare mi-ar place să o găsesc în limba engleză, dacă ar avea o tradusă în limba engleză. Aici este templu, hram Spasenia, templu mântuirii, construit și aici este fratele Alexandru, care a deschis pentru mine. В 20-е годы был такой человек, Вильям Фетлер, он учился в Англии, потом приехал сюда, и у него было такое видение, свет включу, такое видение, что церковь, она должна находиться в самом темном месте города. И этот район, он всегда был, тут наркоманов было много, разбитых семей, он нашел эту территорию. А сначала он построил это здание, оно было, первое, это была миссионерская школа, в 20-е годы. А потом он построил это большое здание, и вот тут на втором этаже этих стен не было, а было 3 таких кармана, и балконы. А здесь были балконы, да? Да, вот 3 балкона было, сейчас там здание, отдельные помещения 3. И в 27 году это здание открыли, и здесь 2000 человек было членов церкви, большой хор был, большой оркестр, и на 4 языках, на русском, на латышском, на польском и немецком, служение проходило. Он знал эти все языки, он много языков знал. А потом, когда Советский Союз пришел, это здание забрали у церкви, и здесь был спортзал. А здесь был баскетбольный зал, 2 кольца было, сделали, стены сделали, и здесь там был какой-то боксер, нет, там тир был, здесь борцовский зал. Эти стены они тогда сделали, да? И там был борцовский зал. Борцовский зал, тут был бокс, здесь там тир был, стреляли, даже у нас одна дверь металлическая, там винтовки хранились. И в 92 году, когда снова независимость в Латвии пришла, забрали это здание, оно было в ужасном состоянии, там и стекол не было, батарей не было, туалетов не было, и медленно начали отстраивать. Поэтому здесь сейчас и латышская церковь собирается, и русскоязычная, поэтому
Людей не так много, но Сколько членов сейчас здесь, в этой церкви? членов 150 в русскоязычной, латышская поменьше, у них где-то 50 членов церкви, так что, ну, такой русскоязычный здесь район. И наша здесь основная... вообще русскоязычный район? Да. И, ну, такой он спустя 100 лет такой же неблагополучный, тоже много разбитых семей, алкоголиков, наркотики тут есть. Через один дом точка, ну, для распространения наркотиков. Поэтому основная наша миссия, там мы, ну, служим этому району. У нас есть, ну, как бы мы взяли 20 семей точечно и дарим им подарки детям на Рождество, берем их в лагерь летом. Еще такая особенность была. А там наверху есть башня молитвенная, и вот 100 лет назад там в башне была непрекращающаяся молитва. То есть по одному, по двое, по трое люди сменяли друг друга и молились, ну, всегда не прекращая. На той Это башне? очень удивительно, да. И поэтому, ну, как бы в советское время там не было, там голуби жили, окон не было, и поэтому... Мы сделали просто окна, и мы хотим возобновить, конечно, ну, такую молитву, но... Там, пока, в этой башне, чтобы было беспрерывно молитва в башне. Это будет замечательно. Поэтому так. Это вот. Фетлер так поставил. Фетлер, да. Ну, Фетлер такой человек, вот он, кстати, можете... Пойдем сюда, покажу вам. Ну, я был в музее сейчас его. Да? Но тут тоже интересно, тут будут пастора, которые были потом, да? Которые были пасторами здесь, в храме. В этом здании, да? В этом храме. А такая интересная история, это, ну, как бы это Вильям Фетлер, он, ну, начал и миссионерскую школу, и это. И в 1939 году Фетлер, он уехал со своей семьей, с детьми на Баптистский мировой конгресс в Америку, в Атланте, там был этот конгресс. Он уехал туда и, ну, побыл там какое-то время, и потом началась война, Вторая мировая, в 1939 году. Ну, я не знаю, это тоже повлияло на Латвию, и он там уже остался. И после него, вот с 1939 года, был его младший брат Роберт. Значит, это Роберт, которого арестовали и в Сибирь. Да. Его и у них очень разные истории, как бы его отправили в Сибирь, его разбили с женой, ну, жену и детей в одно место отправили, его в другое место отправили, там он и умер. Поэтому Вильгельм Фетлер, он умер в 1957 году в Америке, а Роберт, ну, как бы он никому не известный, потому что Вильяма все знают, а Роберта, ну, почти никто не знает, но он всего 2 года был пастором здесь и умер в Сибири. Поэтому, мученик. Мученик, да. Вот, а потом, когда вернули уже храм в 92 году, был совсем немного, 4 года был Геннадий Завалей. Вот он участвовал в переоформлении, это здание, ну, снова нужно было вернуть. И для того, чтобы вернуть, нужно было организовать ту же миссию англо-американскую, которую когда-то основал Фетлер, ну, чтобы на законных основаниях вернуть. Вот, а потом после Геннадия был пастор латыш, Янис Шмидт. У него очень интересная история. Он был в Латвии, и его в советское время поменяли на советского разведчика, который захватила Канада. И поэтому Советский Союз выдал Канаде пастора, а взамен они какого-то разведчика. Этого пастора, да? Вот, но он латыш был, и поэтому он приехал в 96 году, и он был пастором и в русской, и в латышской церкви одновременно. То есть это была одна церковь, с утра было русскоязычное служение, а после обеда было латышское служение, и он как бы и там проповедовал. Вот, и он побыл 10 лет здесь, потом, ну, по состоянию здоровья у него сердце было больное и гражданство канадское, и как бы он вернулся в Канаду в 2006 году, вот, и стал пастором Петерис Самойлич. Очень интересная личность. Самойлич тоже русский, да? Но он украинец, он с Украины, его жена отсюда, они, ну, как бы поженились здесь, и он занимается учительскими конференциями. Он собирает учителей общеобразовательных школ со всей Латвии.
где-то в районе 300 учителей 3 раза в год. И он находит профессоров, педагогов со всего мира, христиан, и они как бы преподают уроки морали, нравственности, Библии для этих учителей. И таким образом эти учителя, они приходят к Богу. И еще у него такой проект большой был. Библию он нашел деньги, напечатал 30 тысяч Библий на русском и на латышском языке и просто раздавал их бесплатно людям. Вот, это такой проект, и все учителя, которые приезжали, он говорит, сколько детям нужно Библии. Люди брали там 2, 3, 4 ящика и просто бесплатно всем школам раздавали Библии на латышском, на русском языке. А что делает Петр Самойлович сейчас? Сейчас он ушел на новую церковь, один есть такой район, морской район, там порт, в Риге 50 тысяч людей живут, все, почти все русскоязычные, там вообще не было церкви, и он туда переехал на новую церковь с нуля начал несколько лет назад, поэтому я сейчас здесь пастор, какое-то время мы шли вместе, и теперь он там, а я здесь, такая короткая история. Александр, было очень приятно, что вы поздоровались со мной на румынском. Я совсем чуть-чуть. Мои родители идеально знают румынский, мама и папа, но в детстве как-то они румыны? И мама, и папа? Не, мама украинка, а папа молдаванин. Да. И вы в Черновцах родились и выросли? Да. И они между собой, так интересно, у меня в детстве, когда родители что-то не хотят, чтобы дети понимали, они между собой на румынском что-то не научили как мы нас. говорили на русском, пока дети выучили. Видите, у нас выучили наоборот русский. все. Поэтому так есть у меня отношение к Молдавии. Мне приятно, что... Благодарю, Александр. Александр, огромное спасибо, что вы открыли, показали мне это здание, это историческое, очень важное здание. Да благословит Господь вас, ваше служение, спасибо. И чтобы количество людей превысило то, которое было во времена Фетлера. Спасибо. Благословение вам. Aici mă bucur să fiu cu fratele. I-a забыл имя? Peters. Fratele Peters este implicat mult în misiune. Iată, dacă ajută Domnul să-i facem legătură cu fratele Radu ca să lucreze cu refugiații din Siria. Mai este un lucru interesant în Letonia, că poți vedea, iată așa, în Riga, case vechi, foarte vechi și case noi alături. Asta chiar e foarte plăcut să văd. Nu înțeleg limba, dar presupun că Ioan, capitolul 13, versetul 20. Ce grozavă idee! Hai să vedem mai departe. Ioan, capitolul 14, versetul 6. Înțeleg și eu, văd Jesus. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Super ideea! Să vedem, mai este ceva? Bravo! Să învățăm de la omul ăsta. Bravo, fi român. Și aici un alt verset, Ioan 10:9. Fantastică ideea, ce-mi place de tare. Și ghetto, unde au fost evrei în timpul mare, iată. În timpul celui de-al doilea război mondial, aici au fost evreii au stat. Aici este piața, iată blocuri de astea așa mari, cum îl vedeți pe primul, sunt 6, merg la rând. Dar în Первый мировой? În primul război mondial, în timpul primului război mondial, aici erau ținute dirijabile, atunci când erau folosite dirijabile. Ei куда летели отсюда? По Риге летали тут вот. Летали дирижабли? Нет, дирижабли они тогда были как самолеты, они делали даже интерконтинентальные. Dirijabile erau ca și avioane atunci. Cum acum este transportul de avioane, așa era cu dirijabile atunci. Se făceau inclusiv zboruri intercontinentale. Тоже такое. Este un pod, a как река называется? Daugava. Она идет прямо из Беларуси. Râul Daugava, care vine din Belarusia și aici e podul peste râu, podul feroviar. Trenul merge. Делит Ригу на две части. Și împarte Riga în două părți. Ну расскажи, мы только что прошли мимо здания бывшей Центральной Рижской библиотеки, да? Она очень большая. Очень большая. Вот все студенты, школьники, все, кто хотел учиться, туда ездил. Ага.
Ага. Но сейчас она закрыта, но потому что 10 лет назад построили другое здание новое на другом стороне Риги, на другой стороне. Примерно какое расстояние Ну, отсюда? километра 2 где-то. Километра отсюда. 2. Сейчас Через послушайте реку. самое интересное сейчас. И как И книги? когда библиотека переезжала, то люди сделали живую очередь из людей, и книги из рук в руки переносили вот прям до той... Все книги? Ну, Или символически? символически, да. Ну, весь день или 2 они так стояли вот так. Вау, 2 дня люди. Да. А так вот они книги какие-то переносили в новую библиотеку. Patru poduri sunt peste râul Daugava și iată, până la partea cealaltă de podul ăsta vin și vapoare mari. Uneori pot să vină linere care sunt de 4 ori mai înalte decât podul ăsta. În spatele meu este reședința președintelui Letoniei. Алексей, объясни, что означают эти 3 флага на замке президента? И вот одного нету. Замок президента, в котором официально, где живет президент Латвии, ну, где он принимает все визиты официально. Если 3 флага, один флаг, если есть, значит президент, если поднят флаг Риги, то президент находится в замке, и он находится в Риге. Да, если он поднят. Если его сейчас нету, а его сейчас нету, то значит президента в замке нету. Вот. И есть еще флаг Латвии, по-моему, то значит, если он поднят, значит президент в Латвии, да, то есть вот он поднят сейчас. И есть флаг вообще города, или даже не знаю какой-то, 3-й флаг есть, тоже означает... Замка, наверное. Замка, наверное, да. Есть в самом замке там президент или нету, тоже означает поднятие флага. Вот так. Этот замок у нас года 2 назад его реставрировали, получилось так, что реставрировали и сделали в нем пожар, и он весь сгорел. Замок? Замок, да. Вау. Да, много чего очень ценного сгорело в нем. И сейчас его по 2-му разу опять реставрируют. Ați privit filmul sovietic Sherlock Holmes? Ei, iată aici, pe străzile astea au fost filmat și multe alte filme sovietice erau filmate aici, că aici sunt multe clădiri vechi, frumoase și când doreau sovieticii să filmeze, atunci foloseau anturajul ăsta. Объясните, что это за часы здесь? Это самые старые часы в Риге, по-моему, больше 100 лет. И когда-то это были даже единственные часы в городе, где все назначали встречу, либо время проверить, либо просто встретиться друг с другом. У лаймовских часов называли. Если кому-то скажется, что давай встретимся у лаймовских часов, то все знали точно, что надо встретиться около них. Да, это единственное. И единственные часы были в древние времена, по которым можно было сверить свои карманные наручные часы. Laima în limba letonă înseamnă fericire. Așa că ați auzit de artista Laima Vaiku. Iată, numele ei înseamnă fericire. Am intrat să bem o cafea aici în centrul orașului Riga și îmi plac tare becurile aici. Cum vă place? Vă pare? Cât beau o cafea, să vă povestesc legenda orașului Riga.
un om pe numele Elais Christasps. El trecea oamenii cu barca la râu acolo. Asta era râul Daugava. Și avea o colibă, un șopron ceva acolo unde stătea el. Și iată, într-o noapte când dormeau, au auzit cum pe malul celălalt se aude un plâns de copil mic. Și el s-a sculat noaptea, a trecut râul, a luat copilul, l-a adus înapoi, foarte greu, zice că a fi fost o furtună mare atunci. Și așa de obosit era că când a ajuns pe malul ăstalalt, a adormit împreună cu copilul lângă capul lui. Dar dimineața, zice, când s-a trezit, acolo unde era copilul, ar fi venit părinții copilului și l-au luat și părinții au lăsat o anumită cantitate de aur acolo, nu știu în ce formă fi fost aurul ăsta. Și omul ăsta a luat aurul și cu aurul care l-a lăsat acolo a construit prima casă, nu cred că a fi fost clădire, prima casă a construit-o și de la casa aceea s-a pornit orașul Riga. Și monumentul lui omului ăsteia, din legendă, este chiar pe malul lacului, acolo unde zice că a fi fost construită prima casă. În timpul Inchiziției, în clădirea, în pereții acestei biserici, au fost puși oameni vii. Au fost turnat mortar, pus cărămizile astea, așa cum în istoria lui meșterului Manole. Iată, așa au fost pus, așa erau pedepsiți aici, puși oamenii vii, cei care erau învinuiți de erezii. Și aici, în clădirea asta, tot o biserică. Ne întrebăm ce o fi însemnând asta. Deci o fi ceva, o operă de artă sau un ritual, ceva păgân. Nu știm ce o fi însemnând lucrul ăsta. Aici stă chiar lângă clădirea asta frumoasă, cateдрала asta frumoasă. Это башня Петра, это католический храм. Католический храм. И так и называется башня Петра? Так и называется, да, в народе башня Петра, и вообще официально, что это башня Петра. Вот, древний храм. Очень высокий, да? Высокий, да. Здесь один из самых больших органов в мире стоит, на котором мало кто может играть. И особенность такая его была, что эта башня была построена из дерева без единого гвоздя. Без единого гвоздя, да. Сейчас, конечно же, такого уже нету, но также она славится тем, что когда ее восстанавливали, и в советское время восстанавливали, люди-строители, вот эти вот скалолазы, которые восстанавливали, там вот на шпиле лазили, это все делали, крышу, то как минимум всегда раз в год один человек разбивался, слетал оттуда, вот. Здесь умерло очень много людей тогда. Да. Очень высокая. Здесь очень хороший звук внутри в помещении, много концертов делают. И орган, да, вот знаменитый орган, один из самых малых, сейчас второй в мире. Он раньше был первый, сейчас второй в мире стал. Вот, потому что очень большая, много труб, очень большая, высокая труба, очень хороший звук. Там Леша прочитал, я только дату увидела. 1517 год. 1517 год это тогда, когда Лютер реформация началась. Вот я и говорю. О, дeci turnul ăsta este... Это площадь реформации. Это площадь реформации, да? О, и тогда была построена. Ну да. В 22 году Рига присоединилась к этой реформации Лютера. Да. Рига в 22 году, да? Да, в 1522 году. А построен в В 17 году 1517. реформация случилась, в 1522 Рига присоединилась. Да. Вот это черное здание, вот это то, что слева, вот такое неприятное, некрасивое. Я лично хотел бы, чтобы вообще его убрали на самом деле. Это раньше в советское время построили музей, памятник революции красных стрелков, да, то есть это вот красные этой вот армии, да, то есть которая была революция, большевикам построили это здание, и это все было посвящено революции российской 17-го года, да, вот это вот. И Может стать сюда, чтобы была... И посвящен этот дом, был это дом для Ленину. Но когда Советский Союз распался, Латвия получила, восстановила свою независимость, этот дом оставили черный, невзрачный, и назвали его
музеем оккупации Латвийской Республики. Сейчас здесь вот можно посмотреть историю советского времени, как жила Латвия в советское время. Acum totul este despre Golodomorul din Ucraina. Дома Черноголовых, он был в 2000-х годах восстановлен, во время Второй мировой войны был разрушен. Этот дом символизирует для Риги бизнес, да, бизнес-торговые пути. И в древние времена, тут вот там с той стороны Даугава, по реке приходили из далеких морей приходили сюда, и на них приплывали в Ригу, как бы это было неинтересно, уже в те времена черноголовые люди, черные люди. И они проводили здесь в Риге бизнес, торговали своими товарами. Чтобы им было легче здесь проводить бизнес, да, они построили для себя вот это вот здание. Они построили? Да, дом черноголовых, чтобы здесь им останавливаться и вести здесь бизнес. Да, и пиршествовать, да, ну и других собраниях. Даже когда вы смотрите на двери, то видно, что с одной стороны двери есть образы, нарисованные вот этих вот черных рыцарей. Рыцари с черными лицами, с черной кожей. Но здесь, говоришь, хотели построить гостиницу, и когда начали рыть фундаменты? В 2000 году хотели здесь начать строить какое-то здание или гостиницу, да, то есть начали копать и обнаружили, что остался фундамент от этого здания. Вот, тогда подняли документы, да, стройку эту остановили и решили реставрировать этот дом. Сейчас это одно из самых красивых достопримечательностей города Риги. Roland este un cavaler neamț care a venit aici, în Riga, și a reușit să unifice Riga și să organizeze apărarea Riga. Și iată, ei așa îl cinstesc pe omul ăsta până în ziua de azi. Au pus un monument și stă monumentul lui. Aici este frig și vară, nu prea au, și iată, mi-a spus o glumă, zice că l-a întrebat un prieten pe altul: ce ai făcut vara asta? Zice, în ziua aceea am fost bolnav. Cele două clădiri gemene de peste râu au fost construite în cinstea, în memoria World Trade Center, care în 2002 a suferit atacul acela terorist și au fost distruse. Это новое здание построили для магазина. Хотели здесь сделать магазин. И какое-то время в действительности он был. Но когда начали строить фундамент, откопали, вот мы подходим вниз и смотрим, и видим, что нашли старую крепость. Да, старая городская крепость, которая шла вдоль Даугава. Это старый город. Нашли вот эту вот стену. Теперь это исторический объект. Что это старая древняя городская стена, когда только Рига была основана. Aceasta este piața centrală din Riga și în spatele meu este Statuia Libertății. Vreau la încheiere să vă invit pe toți să ne rugăm pentru această țară, pentru poporul acestei țări. Să le dea Dumnezeu libertate. Libertatea adevărată este libertate de păcat. Libertatea aceea care este în Domnul nostru Iisus Hristos.
și Dumnezeu să lucreze cu putere prin Evanghelie în țara aceasta. Rugați-vă împreună cu mine pentru toți oamenii care am studiat acum, pentru toți cu cei care ne-am întâlnit, pentru planurile pe care le-am făcut și despre care v-am spus în acest video. Rugați-vă împreună cu mine. Faceți acum o rugăciune ca să ajute Dumnezeu și Evanghelia să înainteze cu putere în țara aceasta, în Letonia. Nu uitați, vă rog, să comentați la acest video, să distribuiți acest mesaj și dați un like ca să-l facem mai vizibil pe YouTube. Următorul video va fi despre orașul Klaipėda din Lituania și despre viața unui român din Republica Moldova care locuiește de mulți ani acolo. Cine credeți că este acel român? Vă ajut puțin. Este căsătorit cu o ucraineancă.